मझी नाटकरे कलाकार को चेयर माड़ भद्रक अन्नपाल यात्रा स्वर्ण मंदिर नाटक स्वामी पाई पछे नर्क को जीवी परिवेषण बेले चेयर माड़ होईछि। यात्रा थिबा किछि विवादीय संलाप को नहीं केन्द्र करी दर्शक चेयर माड़ करिथिबा कुहा जाउछि। लोके चेयर फोपाड़िबा कारणरू किछि समय धरी मंचरे उत्तेजना प्रकाश पाइथिला। परे यात्रा कलाकार एवं अनुष्ठान कार्यकर्ता संलापर उद्देश्य संपर्क में लोकंकु बुझासुझा करने सहित ସେହି ସିନ୍ରୁ କିଛି ଅଂଶ କାଟି ପୁଣି ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସୋରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବେଳେ ଏଭଳି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହଯୋଗୀ ଭଦ୍ରକରୁ ଯୋଡିଛନ୍ତି ପାର୍ଥସାରଥୀ ନାୟକ। ପାର୍ଥସାରଥୀ, ଏମିତି ଘଟଣା କାହିଁକି ଘଟିଲା, ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଏତେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଲେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ସମୟରେ? देखो प्रथम कथा हूँ जे समान स्वर जब यात्रा होता से समान कलाकार समान नाटक समान परिस्थिति सृष्टि होता जो धर्म परिवर्तन कहला जे कलाकार थे नवघोष सी जगन्नाथ को अपमान सूचक मंतव्य देते जहाँ को सहजरे ग्रहण कर माने जो थे तलबस्था लोक मैंने तो यह विरोध करते बारंबार विरोध कलापर कलाकार मैंने शुणुते जहाँफल से उत्क्षिप्त हो चेयर स्टेज फोपाड़ते जो किछ समय यात्रा बंद होता है स्थानीय लोक मैंने या द्वारा संपूर्ण उत्क्षिप्त हो पड़ते यात्रा को बंद करने कहते किंतु परवर्ती अवस्था जो यात्रा कमिटी सदस्य मैंने कलाकार मैंने भूल मांगला पुनर्बार पाखापाखि एक घंटा पर यात्रा आरंभ होता किंतु जो परिस्थिति को उत्तेजनामूलक होता कारण बारंबार समान नाटक समान कलाकार स्वर करते पुणी भद्रक निश्चित भाव यह गोटे निंदनीय घटना कारण जदि देखा यात्रा ओडिया कला संस्कृति नहीं यात्रा तो बारंबार ओडिया लोक मान कहीं से नवघोष कलाकार नवघोष हूँ कि अन्य यात्रा मालिक क्षेत्र समस्त स्थानीय लोक मैंने अनुरोध करते बारंबार एभली घटना घटुची तो निश्चित भाव में एप्रति आप ध्यान देवा उचित कारण बारंबार यह हवा द्वारा यात्रा जी बदनाम कर यात्रा प्रति लोक यात्रा पार्टी तरफ किसी प्रतिक्रिया मिल पारुछि कि नहीं जे कौन पे एमती घटुची बारंबार? देखो आम बर्तमान यात्रा जो जगह हो अन्नपाल जो कलेज पड़िया रही तेज यात्रा जो कर्मकर्ता मैंने अच्छा सहित जोगाजोग हो पारि ना तो चेष्टा कर मंतव्य नापी बारंबार एभली घटना कहीं ये घटना पक्ष कारण कौन से चाहते कि लोकप्रियता ना जब लोकप्रियता सस्ता लोकप्रियता कहीं कर भावावेग सहित कहीं खेलुंट आपको अटकैवा चाहूँगी पार्थसारथी फेरुची किसी समय पर आम सहित अधिक आलोचना दैतारी पंडा वरिष्ठ यात्रा कलाकार उपस्थित रोचंती आपण को स्वागत करुछि ओटीवी को जानिबा को चाहिबी जे बारंबार एमती घटना सामना को आसुछि कौन एमती घटुछि लोक माने उत्क्षिप्त होउछंती? नमस्कार, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। भी घटिला आज्ञा ए घटना को जगह से दर्शक माने उठिंग से जे कैरेक्टर जे विलियन आर्टिस्ट को मारिथिले ताको समाने टिके परिवर्तन लगे जोटी दर्शक मान जो विरोध आछि सब चरित्र को केमिति निया जाय पारिबो आज्ञा से चरित्र पिला जहाँ मुझे शुणे पाई हिंदू मान को से मुस्लिम चरित्र जबरदस्त मुस्लिम करो जब नाटक अच्छी सब केमी दर्शक मान को सुहाइब से नवा मो मत आमती भी घटना घटीला कान्हा भूमिका चरित्र से बाबू आपंठ गोटे कथा जानवा चाहिए आपण अनेक दिन अभिज्ञता रही आपण पाखे एमती संलाप आपण समय आपड़ जिते आगु यात्रा करुले एत दिन धरी एमती तो देखा मिल ना घटना ये चेयर फोपाड़ा चप्पल फोपाड़ा बोतल फोपाड़ा एवं घटना बढ़ी बढ़ी चलती ए संलाप एमती कौन हो जाइए वर्तमान समय मु तो से नाटक कथा कही तथापि आमर कहवा कथा कौन दर्शक मैंने बाधुची दर्शक मैंने जो विरोध कर संलाप कि सीन की परिवर्तन करी अन्य किसी उपाय कर जमी है आमर कान्हा चरित्र जमी करागला सेमती मुस्लिम चरित्र गोटे जगन्नाथ निहाती जितेबले प्रभु जगन्नाथ को अपमान बोधक शब्द व्यवहार करा जाउछि हिंदू लोक केमती सहिबे याकू हमर से आराध्य देवता हिंदू मानकर मुख्य श्री ठाकुर आमर प्रिय ठाकुर आमर ठाकुर से हिंदू सहिब मु भी गोटे नाटक कर गोटे भूल से भूल कहीं होना दर्शक
ମୋ ବି ସଂଳାପ ଅଛି ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହଉନାହାନ୍ତି ସୁଯୋଗ କରିକି ପୁଣି ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଉଛି ତା ଜୀବନ ସାରା କାହିଁକି କେବେ କୋଉଠି ବିରୋଧ ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ କାହିଁକି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ ସଂଳାପ ବଦଳେଇକି ଯେମିତି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ସୁହାଇ ଏମିତି ଘଟଣା ନ ହଉଥିବ ସେ ବିରିୟାନୀକୁ ମାରିଥାନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ସେଇ ନାଟକରେ ଆଗରୁ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଘଟିଥିଲା ତା ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଉ ସେଟାକୁ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କଥା ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ହେଲେ ଭଲ ନୁହଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରାକୁ କିଛି ମଗ୍ନ ଦୈତାରୀ ବାବୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଦୋଷୀ କିଏ କାହାକୁ ଦୋଷୀ କରାଯିବ ଏଥିରେ ମାଲିକଙ୍କୁ କରାଯିବ ମାଲିକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ଏମିତି ହଉଛି ତାକୁ ଯିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତାକୁ ଡାକି କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିହବ ସେ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ବାରମ୍ବାର ଘଟଣାଟା ସେ ତୁଟି ଯାଇଛି ଆଉ ସେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ୍ରେଜ ବଢୁଛି କଣ ନିହାତି ଯାତ୍ରା ପ୍ରଯୋଜକ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତର୍ଜମା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ତମାମ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ବରିଷ୍ଠ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ତେବେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ କ୍ଷୀରୋଦ ସ୍ୱାଇଁ ମାଲିକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମହଲ ଅପେରାର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଟିଭିକୁ କ୍ଷୀରୋଦ ସ୍ୱାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏମିତି ଘଟଣା ଥରେ ନୁହେଁ ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କେତେବେଳେ ବୋତଲ ମାଡ଼ କରାଯାଉଛି କେତେବେଳେ ଚପଲ ମାଡ଼ କରାଯାଉଛି ଆଉ ପୁଣି ଚେୟାର ମାଡ଼ କରାଯାଉଛି ଇଏ କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଘଟଣା ଆସୁଛି ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହଉଛି ଅଭିନୟ ଆଜ୍ଞା ଏଗୋଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କୋଉଠି ଅସମ୍ମାନ କରାଗଲା ସେଗୁଟା ହଉଛି ଅଲଗା କଥା ଏ ନାଟକରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମର କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ କାହିଁକି ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଜି କାହିଁକି ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକମାନେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ଏଟା ହଉଛି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ନାଟକ ଆଜ୍ଞା ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ନାଟକରେ ମୁସଲମାନ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କୁ ମୁସଲମାନ କରିଦେବୁ ତାପରେ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ସେଇ ମୁସଲମାନ ମାନେ ସରେଣ୍ଡର କରିକି ପୁଣି ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ପାଦ ଧରୁଛନ୍ତି ଏଇଟାରେ ସେମିତି କିଛି ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଛି ଏଥିରେ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ କ୍ଷୋଭ ଆସୁଛି କ୍ଷୋଭଟା କଥା କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମୁସଲମାନ କହୁଛେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁସଲମାନ କରିଦେବି ଏଇ ଗୋଟେ କ୍ଷୋଭଟା ଆଉ ଏଇଟା କଣ ଆଗରୁ କଣ କଳା ପାହାଡ କହୁନଥିଲା କି ମୁଁ ମୁସଲମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଦେବି କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱବାନ କିଏ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ଯୋଉଟା ଆମର ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା କହୁଥିଲେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏଥିରେ ମାଲିକ ମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବାର ଅଛି କାରଣ ମାଲିକ ମାନେ ହିଁ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଅଶ୍ଳୀଳତା ଥାନ୍ତା କି କୌଣସି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିରୋଧୀ କିଛି କରାଯାଉଥାନ୍ତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁସଲମାନ ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଟେକିକି ନେଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେ ନାଟକରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସେ ନାଟକରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ନିଜ ଦି ହାତରେ ଟେକିକି ନେଇକି ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚଉଛି ସିଏ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ଡାକୁଛି ମୁସଲମାନ ଜଣେ କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ ବାପା ଯିଏ ସିଏ ଟିକେ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ କରିଛି ବୋଲି ତା ପୁଅ ନିଜ ହିନ୍ଦୁ ସପୋର୍ଟ ହେଇକି ବାପାକୁ ଅପୋଜ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ଯଦି ଏମିତି ଘଟଣା ଲାଗି ରୁହେ ଆପଣ କେତେ ଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ବୁଝାସୁଝା କରି ଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସିଏ ଯେ କିଏ ଲୋକ ଟିକେ ଯାତ୍ରାଟା ଇମୋସନାଲ ହେଇଗଲେ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ଗୋଟା ପଶି ଯାଉଛି ଆଉ ତା ବୋଲି କଣ ତା ଦେହରେ ଲେଖା କିଛି ସମସ୍ୟା ଖରାପ ଅଛି କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେମିତି ଅସମ୍ମାନ କରାହେଇଛି କି ନାଟକରେ ଅଶ୍ଳୀଳତା କିଛି କିନ୍ତୁ ସଂଳାପରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ସେ ତ ସେମିତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଜଣେ ଭିଲିଆନ ଯିଏ ପ୍ରଥମରୁ ସିଏ ତାର ଅତ୍ୟାଚାର କରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ସିଏ ତାର ପରିଣାମ ଭୋଗ କରେ ଜେଲ ଯାଏ ନହେଲେ ମର୍ଡର ହୁଏ ନହେଲେ ଯାହା ହୁଏ ଇଏ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କୁକର୍ମ କରୁଛି ପଠାଣଟା ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ସିଏ କଣ ହଉଛି ସିଏ ନିଜେ ସେ ହିନ୍ଦୁର ପାଦ ଚାଟୁଛି ଆଚ୍ଛା ସେଥିରେ କିଛି ଏଇଟା ଅଭିନୟ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କିଛି ସେମିତି ଇଏ ନାହିଁ ନିହାତି ଯାହା ବି ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ଏ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଚିତ୍ର ଯେ ଲୋକମାନେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଚେୟାର ମଧ୍ୟ ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ପଛଉନାହାନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ତମାମ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସହିତ କ୍ଷୀରୋଦ ସ୍ୱାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲର ମାଲିକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ତେବେ ପାର୍ଥସାରଥୀ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏ ଘଟଣା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ଯାଉନି କାରଣ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯାତ୍ରା ମାଲିକମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ତର୍ଜମା କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି ଏବଂ କ୍ଷୀରୋଦ ସ୍ୱାଇଁ ଯେ ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ରହୁଥିଲେ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଟା ଅଭିନୟ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ଅଭିନୟକୁ
ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଗୋଟିଏ ନାଟକ ବାରମ୍ବାର ବିବାଦ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି ସ୍ୱରରେ କିଛି ଦିନ ହେଇଥିଲା ସପ୍ତାହ ପୁରିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଦ୍ରକରେ ଆସିଲା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଓଡିଆ ଭାବାବେଗକୁ ଇଏ କୁଠାରାଘାତ କରୁଛି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ଆକ୍ରୋଶ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଳରେ ଯେପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଯାତ୍ରାର ସଂଳାପ ରଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉପରି ଭାବରେ ତାର ମାନେ କୁହାଯାଉଛି ଯୋଉ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ମାନଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ କଳାତ୍ମକ ଭାବନା ଯୋଉ ରହୁଛି ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କର ମନର କୋଠାଘାତ ରହୁଛି ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ମଞ୍ଚ କଳାକାର ସହିତ କଥା ହେବା ଯେ ଯୋଉପରି ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ରହୁଛି ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ନାଟକ ବିବାଦ ରହୁଛି ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ଯୋଉପରି ଭାବରେ ପୁରା ଚେୟାର ଖପାଡ଼ିଲେ ଲୋକମାନେ ଆକ୍ରୋଶ ହେଲେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମାଲିକ ଜାଣିଶୁଣି କରୁଛି ନା ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ହଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବେ ଏବଂ ନାଟକ ରହୁ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ନାଟକର ମାନେ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି ନାଟକରେ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ନାଟକ ରହିଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମହଲର ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି ସେ ନାଟକରେ ଏକ ଆମ ଓଡିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭାବାବେଗ କଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଆସୁଛି ଯାହାକି ମୁସଲମାନ ଚରିତ୍ରଟି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ମୁସଲମାନ ହବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଯାହା କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସେଇଥିରେ ଲୋକମାନେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇପଡୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚେୟାର ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମେ ଯଦି ପାରିବା ବଦଳେଇ ଦେଇ ପାରିବା ଏବଂ ଯୋଉ ନାଟ୍ୟକାର ଯୋଉ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି ଚାହିଁଲେ ବି ଏଇଟା ବଦଳେଇ ଦେଇ ପାରିବେ କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଆମେ ଏକୁ ବଦଳେଇ ନଦେବା କାହିଁକି ଏ ନାଟକକୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ପ୍ଲେ କରିବା ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଚେୟାର ଫିଙ୍ଗା ହବ କଳାକାର ମାନେ ମାଡ ଖାଇବେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ କାହିଁକି ଏସବୁ ହବାକୁ ଯାଉଛି ଏକୁ ନାଟକକାର ମାନେ ଏକୁ ଅଲଗା କିଛି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କରିପାରିବେ ସେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କି ଯାତ୍ରାର ମାଲିକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଯାତ୍ରାର ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ଯେମିତି ଟିଭିରେ ଟିଆରପି କୁହାଯାଏ ସେଟା ଯାତ୍ରା ବେଳକୁ ଆକର୍ଷଣ ଏଭଳି କରାଯାଉଛି କି? ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଟିଆରପି ପାଇଁ କରିପାରୁଥିବେ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଘଟଣାଟି ଘଟୁଛି ଏବେ ଭଦ୍ରକରେ ନୁହେଁ ଚାରିଆଡେ ଏଇ ଘଟଣାଟି ଘଟୁଛି ନାଟକକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡେ ଏମିତି ଚେୟାର ଫିଙ୍ଗା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯଦି ସେ ନ ଭାବିଥାନ୍ତେ କି ଆମକୁ ଟିଆରପି ଦରକାର ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ବଦଳି ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଟିଆରପି ପାଇଁ ସେ କରିପାରିଥାନ୍ତି ହୁଏତ କଳାକାର ମାନେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ସେମିତି ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟିଆରପି ପାଇଁ ଆମେ ଓଡିଆର ଯୋଉ ଯାତ୍ରା କଳା ସଂସ୍କୃତି ଓଡିଆ ଭାବାବେଗ ସହିତ ଜଡିତ ସେ ବାରମ୍ବାର ଓଡିଆ ମାନଙ୍କୁ କୁଠାରଘାତ କରାଯାଉନି କି? ନିହାତି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଏଇ କଥାଟା କରାଯାଉଛି ନିହାତି ତ କୁଠାରଘାତ ଲାଗିବ କାହିଁକିନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାକୁ ଯିଏ ବି କହିବ ଆମକୁ ଆଘାତ ଆସିବ ଯାହାଫଳରେ କି ଯୋଉ କଥାଟାକୁ ଯିଏ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ସେଟା ପ୍ଲେ କରୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଆଘାତ ଆସୁଛି ଆମକୁ ନିହାତି ଆଘାତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାଟ୍ୟକାର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ମାଲିକ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ବାଦ ପଡିକି ଅଲଗା ଦୃଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁଠାରଘାତ କରୁଛି ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ଜାଣିଶୁଣି କରୁଥିବା ଯାହା ମଞ୍ଚ କଳାକାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ମାନେ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ନାଟକ ନିହାତି ଭାବରେ ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ଏ ଭାବାବେଗକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଉଛି ଯାହାଫଳରେ ଚେୟାର ଫିଙ୍ଗିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିତି ଯାଉଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ ପାର୍ଥ ସାରଥୀ।